Hello, dear students. Welcome to this YouTube online class. Dear students, in the last class we had discussed about the novel The English Teacher by R.K. Narayan. In the previous class, we had seen the early life and the life of the author and his literary achievements, and also we were introduced the novel and other aspects of it. So, in this video, we are going to deal with the first chapter of the novel. See, as I told you earlier, Krishna is the main character of the present novel. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. Krishna is a main character of the present novel, and he is a teacher of English in Albert Mission College, Malgudi. Dear students, the story takes place in an imaginary town or fictional town called Malgudi. There was one college named as Albert Mission College. Krishna was working in that college as an English teacher. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಾದಂಬರಿಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. Before becoming the teacher of that college, Krishna was a student of that college. So he recounts a typical day at work in the opening chapter of the novel. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್. Krishna goes about his work mechanically without deriving any real pleasure or satisfaction out of it. See, as we had discussed in the last video, Krishna is a little bit upset about his students. They are not up to the mark of Krishna. They are a little poor in English, so that he cannot get any interest to teach the students. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಷೆ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಜಾಬ್. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, the argument with Brown over honor with here what happens,
Mr. Brown goes to English classroom and he interacts with the students. Many of the students did not know how to pronounce word honor. So this upsets the principal. He immediately holds the meeting of all the teachers, and he regrets that his own students, the students of his college, are unable to pronounce the simple word honor. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪದವಾದ ಆನರನ್ನು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಉಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸ್ ದ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. But here what happens, Krishna is amused when the principal, Mr. Brown, convenes a meeting of the faculty after college hours to impress upon his colleagues, especially those in the department of English, to help maintain purity and perfection in the language. As I told you, Mr. Brown is particularly agitated when the students are unable to pronounce the word honor. Krishna tries to make light of the situation, but his head and former teacher Gajapati sides with Brown. See, here what happens, Krishna tries to tell to his principal, Mr. Brown, that the students are coming from very poor background and they are unfamiliar with English. But his HOD Gajapati favors the principal and ದೇ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೃಷ್ಣ ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ HOD ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಜಪತಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ Krishna was not able to convince them, not able to satisfy both the principal and Gajapati. He tells Gajapati that there are blacker sins in the world than dropped oil, but Gajapati just walks away. Krishna again tries to convince Mr. Gajapati that there are more people in the world who commits more mistakes than our students, but Gajapati turns his deaf ears towards Krishna. ಕೃಷ್ಣ ಗಜಪತಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಗಜಪತಿಯವರು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕೃಷ್ಣ discusses this matter with his colleagues in the hostel that evening, and is told that the English department existed solely for doing the I's and crossing the T's. Here what happens, Krishna tries to discuss about this simple issue which was made a big issue by Mr. Brown and Gajapati, but almost all the colleagues make fun of it. So Krishna gets upset here. Krishna ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕುರಿತು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here we have to notice one more thing, is that Krishna is restless because his heart is not in the job and he is sticking to it only because he is being paid 100 rupees a month for it. See, Krishna he did not want to continue as an English teacher in that college. He had his own interests. He wanted to become the greatest poet. He wanted to write many great poems like Wordsworth, Milton and other English writers. But
for the sake of money, for the sake of his bread, he is working as an English teacher in that college, and he was paid 100 rupees per month. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆತನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ವೇತನವನ್ನು ಆ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in this chapter we have some important information regarding Albert Mission College and other related aspects of Krishna. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಕೃಷ್ಣನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ಕೃಷ್ಣನ HOD ಯಾರು, ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ವರ್ಡನ್ನು ಹುಡುಗರು ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Krishna decides to take himself in hand and decides to go for a walk early in the morning. After coming to his hostel, Krishna decides to get up early in the morning and go for a walk. Krishna ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಆತ ವಾಕಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. On this, Krishna wakes up early in the next morning. He goes for a walk. He was enthralled by the beauty of the nature in the morning. He swims in the river and writes the poem called Nature. There is considerable rebirth and baptismal imagery here. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜುಳು ನದಿ ಹರಿತಿರ್ತದೆ. ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದು ಈಶಾಡಿ ಆತ ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ he comes to his hostel and sits to write a poem about his experiences which he had when he went for a walk. ಹಾಗೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಮರಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನಗಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ನೇಚರ್, ನಿಸರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. He is convinced that on his return, Krishna decides to devote some time to writing poetry. He is convinced that he is going to make a mark in this field and become a famous poet one day. This is what I wanted to tell you. ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ. Krishna decides to put this plan into action immediately before mugging up his lessons every morning and make his unwilling students to mug them up in order to do well in the examination. Krishna shows keen interest in writing instead of preparing for the next class. Krishna, then what happens after this, all these incidents, after writing a poem and after enjoying the beauty of the nature, Krishna gets ready to go to college at 9 o'clock. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಹೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆದರೆ ಆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
So when a teacher is not prepared, he has to manage the class by doing some other activities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ 40 to 50 minutes. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಆವತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೀತಾನೆ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕೃಷ್ಣ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಹೀಸ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಸುಶೀಲಾ and his father telling him that it is a time for him to start living with his wife. Krishna is perturbed by this possible disturbance to his nicely ordered life. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, what we have to notice here, Krishna was working as an English teacher and he had a wife and a daughter who were staying in their ಇನ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಹಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟರ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು take his daughter and his wife Sushila and start to live with them. ಈ ಪತ್ರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೀಲಾಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ live with your wife and your daughter in a separate home. So it's better to search a home in Malgudi, suggested Krishna's father. ಕೃಷ್ಣನ ತಂದೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರುವ ಸುಶೀಲಾ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಸಿಸೋದು ಯೋಗ್ಯ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಹೀ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೀ ಗಾಟ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಏಕಾಂಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತನಿಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ವೇಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಅಬೌಟ್ ಗಾಡ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಫನಿಶ್ ಸಮನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾತ್ರೂಮ್. ಕೃಷ್ಣ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿನೇ ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಹಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ because he was asked by his father to take back his wife and his daughter, so that he goes in search of a house. There he meets his old and his own student. Finally he finalizes a home. ಕೊನೆಗೆ ಈತ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಾರಾಮ್, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ಯೂನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ಯೂನ್ ಸಿಂಗಾರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟು ನ್ಯೂ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ಯೂನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಂಗಾರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಕೃಷ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಆತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದು ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಾಲೇಜ್. Professor Gajapati is the HOD of English department in that college. Mr. Brown was upset about the pronunciation or spelling of the word called honor, and Krishna writes the poem named Nature. And we are also told in this chapter that Krishna had a wife named Susila and his daughter, and he received a letter from his father. In that letter, father requested Krishna to lead his life with his wife and his daughter, and so that he had to search a home in that city called Malgudi. So at the end of the chapter, Krishna finds a new house and he shifts himself from hostel to that new house. And here Krishna was helped by the hostel peon called Singaram. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಹೀರೋ ಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆತ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಜಪತಿ ಎನ್ನುವವನು ಕೃಷ್ಣನ HOD. ಸಿಂಗಾರಾಮ್ ಎನ್ನುವವನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಿನ ಪ್ಯೂನ್. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಆಕೆ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ. ಕೃಷ್ಣ ನೇಚರ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕೊನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ಯೂನ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಗಾರಾಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ನಾವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.